ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करबा एमए ओडी पेपर 10 ब्लॉक 3 रो यूनिट 3 नव इतिहासवाद समालोचना यार आत्मसमीक्षण प्रश्न और उत्तर। प्रथम प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 1 नव इतिहासवाद चर्चा क्यों पुस्तक आरंभ हैला। उत्तर है साहित्य समालोचनार अन्य एक धारा हेउछि नव इतिहासवाद। साहित्य समस्त ज्ञान चर्चार एक सम्मिलित स्वर। साहित्य चर्चार इतिहास और संस्कृति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। अतीतर इतिहास चर्चा अर्थात इतिहास कहले राजा राजुड़ों क्षमता केन्द्र एक गौरवपूर्ण चित्र एवं सही प्रेक्षापट रचित साहित्य जो शास्त्रायण क्षेत्र सृष्टि करिथाए ताहा पाठक बा जनसमूह आदृत होता है। यहीपरि भाव आरंभ होता नव इतिहासवाद। एक कथा सत जे अमेरिकीय साहित्य समालोचक स्टीफेन ग्रीनब्लाड पुस्तक रिनेसांस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम हीरो टू शेक्सपियर जहाँकि 1980 मसीह प्रकाशित होता। यही पुस्तक प्रकाश पाइबा पर यही नव इतिहासवाद आयाम आरंभ होता। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर धरणी धारणा कहले कौन बुझाए। 2 नंबर प्रश्न धरणी धारणा कहले कौन बुझाए। उत्तर है गोटे जातिर इतिहासर मूल भित्ति होछि ताहार सांस्कृतिक ऐक्य। यही तथाकथित सांस्कृतिक ऐक्य विरोध में उठुवा स्वर गुड़ी को नीरव करदेवार प्रचेषा मध्य इतिहास संरचनार उद्देश्य होइछि। अतएव यही सांस्कृतिक ऐक्य को पुष्ट करुवा मूल्यबोध गुड़िक संस्कृतिर समस्त विभाव को सेचन करुए। यही एक प्राक धारणा नहीं साहित्यर इतिहासकार माने धरणी धारणार संधान आविष्कार करथिले एवं एथिरे से माने लिप्त रही। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर प्रश्न काहाकू नूतन समालोचना नाम रे नामित करागला। उत्तर है रूसियान फॉर्मालिस्ट मानक मध्यस्थता पर इतिहास व्याख्यान और साहित्य समालोचना पद्धतिगत वैषम्य अधिक दृढ़ीभूत होला। समांतराल भाव में आंग्लो अमेरिकीय जगत रे ठीक समादर्श फॉर्मालिज्म टीए दाना बांधुला। यही फॉर्मालिज्म को कहगला नूतन समालोचना। परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न इतिहास संपर्क किए प्रश्न उत्थापन करथिले। उत्तर है इतिहास संपर्क शाणिततम प्रश्न मान उत्थापन करथिले मिशेल फुको। निजर आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पावर नॉलेज यही सब पुस्तक से निरंतर प्रभाव संपर्क में जो अवधारणा रही ताको मध्य आह्वान देते। मतरे इतिहास को अतीतर एक निरवच्छिन्न महावर्णना बोली धरी नि जाउछि जहाँकि वास्तव में भ्रमात्मक अटे। परवर्ती प्रश्न 5 नंबर संरचनावादी केउं विचारधारा को नव इतिहासवादी माने ग्रहण करिसेंती। उत्तर है फर्डिनांड डी ससुर भाषा को सूचक मानकर एक व्यवस्था बोली नामित कले। भाषार प्रत्येक शब्द एकक सूचक जार अर्थ अनिर्दिष्ट। सूचक गुड़िक निजर पारस्परिक निर्भरशीलता माध्यम अर्थबह होइथांती। भाषार सूचक और दृश्यमान जगत सह संपर्क मध्य आकस्मिक। एपरिकी सूचक भितर थिबा अमूर्त सूचय और सूचना मध्य थिबा संपर्क मध्य आकस्मिक। भाष्य शब्द सूचक इत्यादि अर्थबह हेबा मनुष्यकृत परंपरा जोगु संभव हो पारिछि। ससुर भाषा विज्ञान यही भली केतक निष्कर्ष को परवर्ती समय यही नव इतिहासवादी माने ग्रहण करछन्ति। परवर्ती आलोचना 6 नंबर दीर्घोत्तरमूलक प्रश्न 1 नंबर साहित्य समालोचना इतिहास चर्चार प्राथमिक स्वरूप किपरि थिला आलोचना कर। उत्तर है साहित्य समालोचनार अन्य एक धारा हेउछे नव इतिहासवाद। साहित्य समस्त ज्ञान चर्चार एक सम्मिलित स्वर। साहित्य चर्चारी इतिहास और संस्कृति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग।
ଅତୀତର ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ କହିଲେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାୟଣ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହା ପାଠକ ଜନସମୂହରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟାମ କ୍ରମଶଃ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତିରେକ ପରିଧିସ୍ଥ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରବାହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହ ନବ ଇତିହାସବାଦ ଏହା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅତୀତର ଇତିହାସ ବହୁ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତେଣୁ ଅତୀତର ଅବଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେବଳ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କାଳ ନିରୂପଣର ଏକ ସରଳ ରୈଖିକ ଇତିହାସ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥା ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆଙ୍ଗିକ ବିଚାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାବାଦର୍ଶର ବିବିଧତା ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣାଗତ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନଶ୍ରୟୀ କରିପାରିନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଦେଶାଦର୍ଶୀ ଓ ପରିସର ସୀମିତ। ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା କଳ୍ପନା ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଇତିହାସ ଥିଲା କେବଳ ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ। ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଦଳିଗଲା। ଇତିହାସ ତର୍ଜମା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏହାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ତାର୍କିକ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା ହେଲା ନବ ଇତିହାସବାଦ। ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ଅନ୍ତଃଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ନବ ଇତିହାସବାଦ। ଇତିହାସକୁ ପୁନଃ ବିଚାର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପୁନଃଲିଖନ, ସେଥିରେ ଆନ୍ତଃବିଦ୍ୟାର ସଫଳ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ନବ ଇତିହାସବାଦକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିଛି। ବିଂଶ ଶତକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନବ ଇତିହାସବାଦ ବିଂଶ ଶତକରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୟୁରୋପରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆକଳନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବାଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜାତୀୟତାବାଦ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସଂରଚନାଟିଏ ତିଆରି କଲା ତାହା ଥିଲା ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ଓ ମୋନୋଲିଥିକ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଇତିହାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ। ଏହି ତଥାକଥିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଉଠୁଥିବା ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକୁ ନୀରବ କରିଦେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ସଂରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ବିଭାବକୁ ସେଚନ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାକ୍ ଧାରଣା ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସକାରମାନେ ଧରଣୀ ବା ଧାରଣାର ସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମା ସେହି ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୂଢ଼ିବାଦଟି ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। 1864 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହିପୋଲାଇଟ୍ ଟେଇନ୍ଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ଏହିଭଳି ଭାବାଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ। ସେଥିରେ ସେ ରେସ୍, ମିଲିୟୁ ଆଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର ବୋଲି ଭାବାନୁବାଦ କରିପାରିବା। ଟେଇନ୍ ଆପଣା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା ଏକକ ଐତିହାସିକ ବୋଧକତା ଏବଂ E.M. ଟିଲିୟାର୍ଡ 1944 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଏଲିଜାବେଥିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପିକ୍ଚର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ପଛପଟେ ରହିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଚୋଦନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଇତିହାସ ନାମକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରା ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାର। ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆମେରିକାର ଆବିଷ୍କାର ବା ଭାରତକୁ ନୂତନ ଜଳପଥର ସନ୍ଧାନ ବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଏସବୁକୁ ପରଖି ଦିଏ, ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ବି ତାହା ଇତିହାସର ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ହେଲେ ହେଁ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ଓ ଚରମ ଭରସାଯୋଗ୍ୟତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟ ଓ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାରେ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆକଳନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁଷିଆନ୍ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ଇତିହାସ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆମେରିକୀୟ ଜଗତରେ ଠିକ୍ ସମାଦର୍ଶ ଫର୍ମାଲିଜିମଟିଏ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବିଚାରଧାରା ସହ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁ ମୂଳ ବିଚାରଧାରା ସହ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ ସମାଲୋଚନାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତାହା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଏକ ସୁସଂହତ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଆଣିଦିଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ହଟଚମଟ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ପ୍ରଚୋଦନାଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଯୁକ୍ତାୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତଧି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅତୀତରେ ଧର୍ମ ଓ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସେହି ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚଳନ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନବାଦୀ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ଅତଏବ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନବାଦର ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅଧିକତର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ସର୍ବକାଳିକ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତିର ଉଠାପକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଐତିହାସିକତାର ଆକଳନରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଅନ୍ୟତମ ନୂତନ ସମାଲୋଚକ ଜନ୍ କ୍ରୋ ରାମ୍ସନ୍ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକାରମାନଙ୍କୁ ଛିଗୁଲେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଇତିହାସକାର ବା ମିୟର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଇତିହାସକୁ ସାହିତ୍ୟ ପଠନର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇତିହାସ, ରାଜନୀତି ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ କରାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ବ୍ୟବହାରିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା, ଅଥଚ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନୈତିକ କଳ୍ପଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ। ଜୀବନର ସାମାଜିକ ଦୈନନ୍ଦିନତା ଓ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସସୁର ଓ ଡେରିଡାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସସୁର ଭାଷାକୁ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକକ ସୂଚକ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାବହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଷାର ସୂଚକ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ। ଏପରିକି ସୂଚକ ଭିତରେ ଥିବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ସୂଚେୟ ଓ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ। ଭାଷ୍ୟ, ଶବ୍ଦ, ସୂଚକ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାବହ ହେବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରମ୍ପରା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସସୁରଙ୍କ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଏହିଭଳି କେତେକ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେରିଡା ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ବିଚାରଧାରା ବହୁ ଅର୍ଥବାହକ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପାତତଃ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିବା ନିଷ୍କର୍ଷର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନିଷ୍କର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଠନ ବା କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡ଼ିଂର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହି କ୍ଲୋଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଓ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଡେରିଡା କିନ୍ତୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦାବି କଲେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏପରିକି ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଓ ଇତିହାସକୁ ତଥ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ସତ୍ୟର ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା,
ତାହାକୁ ଡେରିଡାଙ୍କ ବିନିର୍ମାଣବାଦୀ ପଠନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ସସୁରଙ୍କ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଡେରିଡାଙ୍କ ବିନିର୍ମାଣବାଦୀ ପଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଇତିହାସ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଚିରାୟତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି ଚିହ୍ନୁଛେ। ଏଥିରେ କିଏ ବଡ଼ ବା କିଏ ଛୋଟ, କେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟ ଅଧିକ, କେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟର ମାତ୍ରା କମ୍, କିଏ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଏଭଳି ପାବଚ୍ଛୀକରଣର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଇତିହାସକୁ ସାର୍ବଭୌମ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବୋଲି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଭାବାଦର୍ଶ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଜନ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଛରେ ରହିଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପାଠକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତର ଦେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଶବ୍ଦର ପରମ୍ପରାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି। ଏହି ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଅଥଚ ଇତିହାସର ଶ୍ରେଣୀହୀନ କଳ୍ପଲୌକୀୟ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଫୁକୋ ଓ ଆଲଥୁରସଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଭାବାଦର୍ଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାବାଦର୍ଶର ଏହି ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଡଗଲାସ ବୁଶ ଓ ରାୟ ହାର୍ଭେ ପିୟର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଅଣ-ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ଅଣ-ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ପ୍ରାରୂପବାଦୀ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖାଦେଲା। ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ବିଡ଼ମ୍ବନାକ୍ରମେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଦଳେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାରୂପବାଦୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଜାକ୍ ଡେରିଡା, ମିସେଲ ଫୁକୋଙ୍କ ଭଳି ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। ନୂତନ ସମାଲୋଚକମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଚିରାୟତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରହରୀ, ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଏକ କଳ୍ପଲୌକୀୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରୀ, ବିଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାରଣୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଷମ୍ୟ ହେଲା ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜନୀତିକ ଭୂଚଳନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶୀଦାର ହେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ଭାବାଦର୍ଶ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତର ଦୈନନ୍ଦିନତାଠାରୁ ଆମକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକ ମାନସିକ ସଂହତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଠି ସଂଘର୍ଷ, କାମ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସବୁ କ'ଣ? ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ସମକାଳୀନ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂଚଳନ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଥିଲା। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଇତିହାସର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇତିହାସ ନାମକ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଏପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସମାଲୋଚକମାନେ ଇତିହାସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣର ସରଞ୍ଜାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଇତିହାସ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର୍ମାଲିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିର ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ନବ ଇତିହାସବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗ୍ରୀନବ୍ଲାଟଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ରୀତି ଏକାଧାରରେ ଫର୍ମାଲିଜିମ୍ ଓ ନୂତନ ସମାଲୋଚନାର ଅଧ୍ୟୟନ ରୀତି ତଥା ଡେରିଡା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା
विनिर्माणवाद ठारू निजर दूरत्व रक्षा करने को चेष्टा करथिला। एमाने साहित्य को जेमिति एक कालातीत सांस्कृतिक एकक हिसाब रे मान्य करुथिले ताहाको नव ऐतिहासिकतावाद अस्वीकार कला। ग्रंथ को तार ऐतिहासिक प्रेक्षापटरू विच्छिन्न करी देखिबार रीति भ्रमात्मक बोली दाबी कला। एमानंक मतरे साहित्य केवल एक नांदनिक और सौंदर्यबोध अन्वेषार क्षेत्र नुहे जार मूल्य कालातीत होगा उचित। यह सांप्रतिक अर्थनैतिक सामाजिक और राजनीतिक संपर्क रहित नुहे। साहित्य अन्यान्य धार्मिक दार्शनिक आईन कानून संपर्कित वैज्ञानिक ग्रंथ भली एक प्रकार ग्रंथ। एथिपाई साहित्य ग्रंथ को एक स्वतंत्र धरणर आसन बा मान्यता मिलिबार कौनसी कारण नाही। यह अन्य ग्रंथ गुड़िक भली समयर देश काल और पात्रर अधीन। ए दृष्टि यह रूसीय फर्मालिस्ट और आंग्ला अमेरिकीय नूतन समालोचनार विरोधाचरण कला। किंतु विनिर्माणवादी फर्मालिस्ट मानक सह एकमत थिला, कारण ग्रंथ और ग्रंथ भितर बड़ सानर विभेद और प्रत्येक चर्चा परंपरा रही अनिश्चितता प्रतिपादन करिबारे उत्तर संरचनावादी और विनिर्माणवादी माने नेतृत्व नहीं। विनिर्माणवादी माने आहुरी गोटे कथा स्पष्ट कर देथिले जे साहित्य समेत सबु चर्चा परंपरा उपर को जुक्तियुक्त सुसहत मने होउथिले भी सेगुड़िकर आभ्यंतर प्रभावशाली भावादर्श और ताको विखंडित करुवा विकल्प भावादर्श गुड़िक मध्य सतत संघर्ष लगी रही है, जहाँ आम संघर्ष गुड़िकर कलात्मक निष्पत्ति बोली आपाततः मन करुँ। ताहा प्रकृति में भ्रमात्मक विचार। नव्य इतिहासवाद विनिर्माणकारी मानक इतिहास विमुखता को ग्रहण नकले मध्य ए प्रकार पठन रीति को आपणे नहीं थिला। तथापि विंश शताब्दीर अष्टम दशक पर जावतीय संस्कृति चर्चारे नव्य ऐतिहासिकतावादी बा नव इतिहासवादी पठन रीति प्राधान्य पाइबाकु लागिला। यही भली पठन रीति समग्र ज्ञान को संस्कृति ज्ञान बोली ग्रहण कला। ज्ञान श्रृंखला गुड़िक मध्य कृत्रिम बाड़ गुड़िक उठिजार लगिला। श्रेणीहीन समाज प्रतिष्ठा सिना संभावनार बलय मध्य तथापि रही, तेज संस्कृति भितर विभिन्न ज्ञान मध्य बड़ सानर प्रभेद आदरणीय और अपांक्तेय विचार हटिबारे लागिछि। ज्ञान चर्चार एक सचेतन कार्यशील अंतःशास्त्रीयतार उद्भव संभव हो पारिछि। धन्यवाद।